मेरी जान तुम मेरी पहचान, मेरा लक्ष्य भी तू है महान। मेरी जान तुम मेरी पहचान हो, मेरा लक्ष्य भी तू है महान। ओ मिलके एक साथ हम चलते चले, बढ़ते रहे सदा हम ना रुके। अपने लहू के हर एक कतरे को हम कर देंगे भारत पे कुर्बान। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कण कण में बसता है भारत, जन जन में बसता है भारत। हम सब की नस नस में भारत माँ, सबके दिलों में है भारत, सबके लबों पे है भारत। हम सब की नस नस में भारत माँ। भारत हमको जान से प्यारा है, वंदे मातरम। सबसे प्यारा देश हमारा है, वंदे मातरम। भारत हमको जान से प्यारा है, वंदे मातरम। सबसे प्यारा देश हमारा है, वंदे मातरम। Okay, welcome back. This is Meera here, full-time volunteer in Disha Bharat, also an organizer of My Bharat campaign. So, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇರಬಹುದು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಅದರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ಗೂ ಹೊಂದತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಅದೇ ತರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ ನೇಷನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, am I only talking about self, individual? Definitely not. I am also talking about country and culture. Like how we cannot separate the fragrance from the flower, we cannot separate country and culture from the character. So the country that we live in and the culture that we follow, it has a huge role to play in defining a person's character. So Disha knows only too well about the importance of country and culture. That is why for the past 15 years, we have been conducting programs in schools and colleges on the theme of know yourself, know your country, and know your culture. So character anta heltivi, country, culture anta heltivi. Yen martivi, what is it that we do in our programs? So first of all, we enable the students to self-introspect and understand themselves. Adukkondu avakasha kodtivi. And we speak about all the freedom fighters, namagoskara avaru eshtolla sacrifices madidare anta heltivi. We encourage the students to celebrate womanhood, celebrate motherhood. ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರೊಳ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಅಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಮ್ ಮಗಳು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಗಿಸಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ದೇಶ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ತರ ಈವನ್ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಇಸ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಈ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈವನ್ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಇಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಶಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬರೀ ಮಾತಾ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಹಾಡ್ಸ್ತೀವಿ. ಡ್ಯಾನ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ಯಾನ್ಸು ಇದೆಯಾ? ಹೌದು. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಯೋಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಯೋಗ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬನ್ನಿ, ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಿಶಾಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವೇ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಬಂದು ನೋಡಿ. ನಾವು ವೈ ದಿಶಾ ಭಾರತ್ ಮೈ ಭಾರತ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Last 15 years, it is only schools and colleges have been inviting Disha to their place. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Now it is the time for role reversal. ದಿಶಾ ಭಾರತ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಸಿ, ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೇ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ 3 days ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ನಿನ್ನೇನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. Two students, they spoke so well with lot of spirit about Veer Savarkar, and one student 8th standard ಹುಡುಗ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ. 2 students who sang like professional singers, dance number ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೊಯೆಟ್ರಿನೂ ಇತ್ತು. And finally our own Disha volunteer Shri Murli Dikshit, he spoke on an unsung hero for 15 minutes and gave lot of information. So what is there today ಇವತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Their students are geared up, programs are lined up, they are waiting to entertain us today also. ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, the students are here to perform. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವರನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. 1 hour ನಮ್ ಜೊತೆನೇ ಇರಿ. ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲಿಂಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಅವರನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೋ ಡಿಲೇ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. But adik munche there is a very important person that deserve introduction. So we have a very energetic, very young student anchor today. So let us welcome Visalakshi Nayak. Visalakshi is a college student. She is doing her final year in BS College, Jayanagar. She is also a president of student council, and she is also an NSS leader. And ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಸಾಲಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. She is well known for her debating skills and oratory skills. She has participated in more than 150 debates across ಕರ್ನಾಟಕ. ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಮೇಲೆ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದಟ್, ಇವತ್ತು ದ ಹೈಲೈಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ. ನಮ್ ವಿಸಾಲಾಕ್ಷಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿನೇ ನಮ್ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಸ್ ವಿಸಾಲಾಕ್ಷಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹರ್. ವಿಸಾಲಾಕ್ಷಿ, ಓವರ್ ಟು ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜನನಕ್ಕೊಂದು ದಿನ, ಮರಣಕ್ಕೊಂದು ದಿನ, ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಇರುವುದು ಕೆಲವೇ ದಿನ. ಆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಭಾರತವನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಲು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮನವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸ್ತ್ರೀ ಒಲಿದರೆ ನಾರಿ, ಮುನಿದರೆ ಮಾರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಕಥಾನಾಯಕಿ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಡ, ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈಗ ಶುರು. ಇದನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಘಾ ಸಂತೋಷ್. ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ಬನಶಂಕರಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 10ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ. ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. Over to you, Anagha. Namaste, I am Anagha Santosh of class 10 studying in Rashtrothana Vidya Kendra Banashankari. Today I will be singing a patriotic song from the movie Manikarnika on Jhansi Rani Lakshmibai. देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं,
भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से छलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले। ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, भूलना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रखना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। I thank Disha Bharat and my school for giving me this opportunity. धन्यवाद। ವಾಹ್, ಇಂಥ ಹಾಡು ನಾನು ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಭಾರತ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಧುರವಾಗಿ ಹಾಡಿದಂತಹ ಅನಗರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇಂಪಾಗಿರೋ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ತಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭರತ್ ಯುಆರ್ ಫ್ರಮ್ BMS ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಸವನಗುಡಿ. ಇವರು ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ನ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಡಿಬೇಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಭರತ್. A pleasant morning to everyone. I am Bharat. I am studying in BMS College of Engineering and I am going to speak about vocal for local. Mahatma Gandhi said it first. Through his Swadeshi movement, he made us realize the importance of local products and self-reliance. An inspiration from this moment stands before us in the modern day, known as vocal for local. So what is vocal for local? It is basically promoting local brands. It is also meant to bring out the significance of local brands in global presence, thus making local brands competitive to global brands. It also indicates the way in which we as citizens and professionals interpret that local will have far-reaching implications on the country's prosperity. Vocal for local aims in cutting down import dependence and focus on substitution while improving safety compliance and quality of product to gain global market share. So why vocal for local? The main reason is making India self-reliant. Self-reliance has 5 pillars: economy, infrastructure, system, vibrant demography, and demand. The strength of these 5 pillars indicates the degree of self-reliance of any country. Making these pillars strong lays a strong foundation to increase our per capita GDP. It is well known that the country's economy is hard hit due to the coronavirus pandemic. But this is not about the pandemic alone, because going self-reliant has always been on cards. Coronavirus just exacerbated the situation and pushed us to make it work. As they say, great historical progress happens after major disasters. Vocal for local helps us bring out untapped potential. Recently in Chhattisgarh, a group of local women brew alcohol using a mahuha plant for hand sanitizers.
Many such examples are embedded in the country. We need to get them out. By doing so, we boost the manufacturing sector, increase employability, and also improve the country's economy. That's three birds in one stone. Vocal for local is undoubtedly a huge step in making India self-reliant. So how to make it work? Both the government and the citizens have equal roles to play. The government has already taken few steps by imposing tariffs and quotas on imported products. Tariffs is basically the taxes imposed on the products, and quotas is the quantity of those products. By imposing tariffs and quotas, it provides protectionism to local brands. Apart from this, recently the government took a huge step by putting on 20 lakh crores under the Atmanirbhar Bharat Abhiyan to help many local brands. A classic example of another governmental step taken was a program that started in Uttar Pradesh named ODOP, which is One Demand, One Product. This aims to encourage indigenous and specialized products and crafts. It is said that it will raise 25 lakh job opportunities and also contribute 2% of the state GDP. If many such states in the country come up with such innovative programs, it could do wonders for the country. So what can the citizens do? The citizens, apart from just creating awareness, when we go out to buy some product, we need to look for something more than a price tag. We need to prioritize Indian products over other products. This might seem like a very small step, but when thousands and tens of thousands of people come forward together and do this small thing, this could actually be a huge impact on the economy. Because if we common people take some uncommon steps, and if we common people take some uncommon steps and promote these products, it will not only help the Indian economy, but will also encourage some innovators to lead the way by their innovation and bring to market which are products which are world class yet affordable. We need to take this small step, because a small drop is a building block of a big ocean, and a small step is a building block of a big change. We can be the change, we can bring in the change. Thank you. And I also thank Disha Bharat for giving me this opportunity. Thank you so much. Thank you, Bharat. You have given a different perspective about the importance of our local products and our responsibility to be the voice of our local products. Well, it's time to revisit the history of Jhansi Rani Lakshmibai. We have Bindushree from Jnanakshi Vidyaniketana, Rajarajeshwari Nagar. Over to you, Bindushree. Hello, good morning everyone. Myself Bindushree from Sri Jnanakshi Vidyaniketan, Rajarajeshwari Nagar. Queen of Jhansi, 19th century warrior queen who gave British sleepless nights with her unquenchable spirit, bravery and self-respect. Her story of guts and sacrifice was an inspiration for the upcoming war of independence. So, let me narrate you a small yet inspiring anecdote about her struggle to retain Jhansi. Jhansi was prosperous under Lakshmibai's rule, but however, there came a letter which said, Delhi has been captured by Britishers. The emperor has been kept in captivation and his sons were shot treacherously. The minister says, even Kanpur has been conquered, Rani. Lakshmibai sighs and says, Jhansi will be the next target. We need to prepare ourselves and procure more arms. A big army and citizens of Jhansi were gathered. When Lakshmibai explained the situation, the men of Jhansi replied, we will participate and fight to the last man. Let's crush the British Empire. The women of Jhansi too cried, Rani, even we want to participate in the war. Lakshmibai was overwhelmed by the patriotism of people and continued, you will have to learn how to ride, shoot, tower watch and care for the injured. Everyone together said, with a ruler like you, Jhansi will always be victorious and independent. After some days, Lakshmibai got to know that Britishers have already captured Rahatgarh and Banpur. She was worried that they will be near the gates of Jhansi in few weeks. Lakshmibai's old friends, Tantia Tope and Rao Sahib,
have already attacked the Rajas of Panna and Charkari, the staunch allies of British. But Britishers were still determined to attack Jhansi. Everyone was tensed. But the Tigress of Jhansi roared, "Let's fight! If victorious, we will enjoy the freedom. If defeated, we will earn eternal glory." With her words, Jhansi regained the confidence back. Everyone together yelled with happiness, "Victory to our Rani! Long live Lakshmi Bai!" Early on March 25th, 1858, British guns began to bombard Jhansi, but Lakshmi Bai's gunners answered shot to shot. For 5 days, British guns pounded on the fort day and night, but with little result. But however, there was the bad news for Jhansi. Tantia Tope's army, which came for their rescue, has been defeated by Britishers. But however, with Lakshmi Bai's encouragement, the war was fought fiercely. But Britishers somehow managed to bribe a man in the fort and entered the fort during night. But Lakshmi Bai heard the news, but she wasn't ready to surrender. She led the army and attacked. Britishers did not expect this and could not withstand the fierce attack and retreated. After this, she tied her son around and escaped to Kalpi to meet Rao Sahib and seek his help to fight with Britishers. She reached his camp. Rao Sahib was happy to see her and said, "Welcome, brave warrior. I will support you. Let's join hands and suppress the British army." Lakshmi Bai was contented to hear his words and replied and was grateful for his help. And replied, "Thank you so much. I will feel honored if I die in the battlefield." After some days of training for their armies, the war took place, in which she fought like a lioness with her flawless action and courage. But unfortunately, on one day, she was fatally wounded when a bullet was shot on her shoulder. Doctors advised her to discontinue the war, but she wasn't the one who accepted the defeat so easily. She continued to fight with the same pace and courage for so many days and faced so many challenges. But unfortunately, on 18 June 1858, we lost her. So yes, that was the story of the warrior queen, Jhansi Rani Lakshmi Bai. So myself as an Indian feel proud to have such great freedom fighters and who did not even think twice to proffer their lives for our country and our future generation. Lakshmi Bai wasn't an ordinary woman, but an extraordinary one who did possess great values like courage, bravery, self-respect, selflessness, last but not the least, patriotism towards our country, our motherland. I think we should also opt her values and follow them in our lives. We have to face any situation bravely and courageously without giving up easily. We have to respect our nation and freedom fighters we have to respect our nation from bottom of our heart, our freedom fighters who dedicated their lives for our country and remained immortals in our hearts. So here I thank my school management and Disha Bharat for giving me an opportunity to present my story in front of you all. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಝಾನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿಯ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಂದುಶ್ರೀ ಅವರು. ನಿಮ್ಮ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಈ ಪಯಣ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಯಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಅವರು, ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ವಸಂತ್ ನಗರ. ಇವರು ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲೈಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ಅವರ ಕಾಲೇಜಿನ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕೂಡ. Good morning, everyone. So today I'm going to sing patriotic song Jah Dal Dal Par Sone Ki from the movie Sikandar-e-Azam. जह डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जह डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा।
जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता ढेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। ये धरती ओज ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आके डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ए अमृत पिलवाए। कहिए तो फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले। यह राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। Thank you so much. ಮರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಹಕ್ಕಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತವೆಯೋ ಅದು ನನ್ನ ಭಾರತ. ಆಹಾ, ಎಂತ ಕವಿ ಕಲ್ಪನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಸುಮಧುರ ಧ್ವನಿ ಸಾಯಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಅವರದು. ಬಹಳ ಮಧುರವಾಗಿ ಸುಮಧುರವಾಗಿ ಹಾಡಿದಂತಹ ಸಾಯಿ ಸಮೀಕ್ಷರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಡಾಯ್ತು, ಕತೆ ಆಯ್ತು, ಸ್ಪೀಚ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕನನ್ನ ನೆನೆಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಡ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕನನ್ನ ನೆನೆಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿದಿತ್ ಮೂರ್ತಿ ಫ್ರಮ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ಬನಶಂಕರಿ. ಇವರು ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೃದಂಗವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರು ನನ್ನ ಸೈನಿಕ ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕವನವನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ಕಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನ ಕಾವ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು, ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು, ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರಲು ಪ್ರಾಣ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು, ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿಹೆವು ನಾವು, ನಿರ್ಭಯದ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರ ಬಿಟ್ಟು. ದೇಶಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆ ಮಂದಿ ಬಿಟ್ಟು, ದೇಶಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮನೆ ಮಂದಿ ಬಿಟ್ಟು, ಭಾರತದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಂಧುವೆಂದರಿತು, ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಪಣ ತೊಟ್ಟು, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬೆವರು ರಕ್ತದಿ ಬೆರೆತು, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬೆವರು ರಕ್ತದಿ ಬೆರೆತು. ರಣಕಹಳೆ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ರುದ್ರನಂತಾಗಿ, ರಣಕಹಳೆ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ರುದ್ರನಂತಾಗಿ, ಶತ್ರುಗಳ ಮುಂಡಗಳ ಚಂಡಾಟವಾಡಿ, ಬಿದ್ದ ಸೈನಿಕಗೊಮ್ಮೆ ತಲೆಯನ್ನು ಬಾಗಿ, ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಜೈಕಾರ ಮಾಡಿ, ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಜೈಕಾರ ಮಾಡಿ. ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು, ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರಲು ಪ್ರಾಣ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು, ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿಹೆವು ನಾವು, ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿಹೆವು ನಾವು. ಧನ್ಯವಾದ. ಹಾಗೆ ದಿಶಾ ಭಾರತ್ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ.
ಸೈನಿಕನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ನೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕವನವನ್ನ ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿದಿತ್ ಮೂರ್ತಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತು ಕವನದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕವನವನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ. ಅನಿರುದ್ಧ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಾಗರಭಾವಿ ಇವರು ಈಗ ನನ್ನ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಕವನವನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. Greetings everyone. Today I will say a poem on the topic My Bharat. Starting from the Himalayas, ending at Cape Comorin, stretching from Kibitu in Arunachal to Gaurmoti in Gujarat, lies my Bharat. Though civilized first, but never thought of capturing the rest, also helped and treated every guest. This was my Bharat. Ruled by Gupta and Magadha in ancient history, followed by Pala, Sena and Pratihara in the medieval mystery. Captured by Mughals and British was the land which belonged to my Bharat. This made people to struggle for their freedom and kings for their kingdom. Hence was freed 73 years ago. Was the country my Bharat. It is a fast developing nation and the best place for vacation. If you think the greatest land on earth, your mind first points on my Bharat. Thank you. I thank Disha Bharat for giving me this opportunity. It was wonderful. ಭಾರತವನ್ನ ನನ್ನ ಭಾರತನೇ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನನಗನಿಸ್ತು ಭಾರತವನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಅನ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರ. ನಾವು ನನ್ನದು ಅಂದಾಗ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನ ತೋರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮದು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು ಅಂತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಭಾರತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂತಹ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವರ್ಣನೀಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನದಾಗಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮನರಂಜನೆಯನ್ನ ನೀಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಿಯಾ. ಇವರು RV ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇವರು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು 2018ರಲ್ಲಿ ರಂಗಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಪವಿತ್ರ. तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी
this to all the brave hearts who have constantly fought to protect us every day and night. We would like to thank you for whatever you have given to us. You will always be remembered. Jai Hind. ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರಿನಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು ಅವರ ನೃತ್ಯದ ಭಾವನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕ ಏನೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಿಯ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸುತ್ತಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದಾಯ್ತು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ, ಅದು ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹ ದಾಮ್ಲೆ ಅವರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ MNC ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ. ಅದಾದ ನಂತರ ತಾಯ್ನಾಡಿಗಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ದಿಶಾ ಭಾರತ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಕೂಡ. ಅವರು ಇವತ್ತ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡುವಂತಹ ಕತೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ನಾನ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ನಾವೇ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರತ್ನಾಕರ ಧೌತಪದಾಂ ಹಿಮಾಲಯ ಕಿರೀಟಿನೀಂ ಬ್ರಹ್ಮರಾಜರ್ಷಿ ರತ್ನಾಢ್ಯಾಂ ವಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತರಂ. ಸಹೃದಯರೆಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಅರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಪ್ಪು ಛಾಯೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ? ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅಂತೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೋ ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಲ್ವಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಈ 2 ಸೆಕೆಂಡಿನ ಈ ಕಪ್ಪು ಅಂಧಕಾರ ನಮ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ದುಗುಡುವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತು, ಇಂಥ ಒಂದು ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರಬಹುದು? ಇದು 1850ರ ಕಾಲಘಟ್ಟ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ತನ್ನ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಹತಾಶೆಗೊಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಸೆ ಚಿಗುರಿನಲ್ಲೇ ಕಮರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಲುಪ್ತವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂಧಕಾರ ಇತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವೋ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಳುಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವೋ, ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ದೀಪ ಬೆಳಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪ ಬೆಳಗ್ತು. ಝಾನ್ಸಿಯ ಹತ್ರದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಸೈನಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ದಂಥ ಈ ದೀಪ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು. ಅವಳು ತುಂಬಾ ಚೆಲುವೆ, ತುಂಬಾ ವೀರ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು. ಆಕೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ತಂದೆ ಸೈನಿಕ ಆಗಿದ್ರಿಂದ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅದರ ಜೊತೆನೆ ಆಕೆ ಆಟ. ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆಗೆ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣ. ಈ ತರ ಕಲಿತಾ ಬೆಳಿತಾ ಆಕೆ ತುಂಬಾ ಶೂರಳು ಅಂತ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆಕೆ ಶೌರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೊಂದೆರಡು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಆ ಊರಿನ ಒಬ್ಬ ಸಾಹುಕಾರನ ಮನೆಗೆ ಡಕಾಯತರು ಲೂಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆಕೆ ಅಷ್ಟೂ ಜನ ಡಕಾಯತರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಒಬ್ಬಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ಲು. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಆಕೆಯ ಹಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಪಕ್ಕದ ಕಾಡಿನಿಂದ ಹುಲಿ ಬಂದು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕೊಡ್ಲಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಹುಲಿಯ ಸಂಹಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಹುಡುಗಿಯ ಕಥೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ತಾಯಂದ್ರು, ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಗು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದು ಇದೇ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ, ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಕೆ ಶೌರ್ಯವನ್ನ, ವೀರತ್ವವನ್ನ ನೋಡಿ ಆಕೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಝಾನ್ಸಿಯ ಸೈನಿಕನ ಜೊತೆ ಆಕೆಯ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು. ಸುಖ ಸಂಸಾರ, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಲಿತಾ ಇದ್ಲು ಆ ಹುಡುಗಿ.
ಒಮ್ಮೆ ಗೌರಿ ಪೂಜೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅರ್ಶನ ಕುಂಕುಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಭೇಟಿ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಜೊತೆ ಆಯ್ತು. ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲ. ಆ ವೀರ ರಮಣಿಯ ಹೆಸರು ಝಲ್ಕರಿ ಬಾಯಿ. ಝಲ್ಕರಿ ಬಾಯಿನ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಕೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಅರೆ ವಾಹ್, ಈಕೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಥೇಟ್ ನಂತರನೇ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ. ಆಕೆ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾಳೆ. ಆಕೆ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಝಲ್ಕರಿ ಬಾಯಿ ಬರೀ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಗುಣದಲ್ಲಿ, ಶೌರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಥರಾನೇ ಇದ್ದಂಥದ್ದು. ಆಕೆಯ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಆಕೆಗೆ ತಲ್ವಾರ್ ಬಾಜಿ, ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ, ತೋಪು, ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನ ಚಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ತನ್ನ ಮಹಿಳಾ ಸೈನ್ಯ ತುಕಡಿಯಾದಂತಹ ದುರ್ಗಾ ದಳದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನ ನೇಮಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೊಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಸೈನ್ಯದ ತುಕಡಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಪುರುಷರ ಸೈನ್ಯ ಮಾತ್ರ. ಆದ್ರೆ ಝಾನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸೈನ್ಯದ ಪರಿಪಾಠ ಹೇಗ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಲೋಕನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿಯ ಪೂರ್ವದ ಹೆಸರು ಮಣಿಕರ್ಣಿಕ. ಮೊನ್ನೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ, ಹಾಡುಗಳಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದೀವಿ. ಈ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕ ಅಥವಾ ಮನು, ಆಕೆಯ ಮದುವೆ ಗಂಗಾಧರ್ ರಾವ್ ಅನ್ನೋರ್ ಜೊತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ಝಾನ್ಸಿಯ ರಾಜ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುಖದ ಸಂಸಾರ, ಸುಂದರವಾದಂತ ಬದುಕು. ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ತಾಯಿ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಆ ಮಗುವಿನ ಕಿಲಕಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಮಗುವಿನ ನಗುವಿನಲ್ಲಿ, ಆ ಸುಖದಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಆಘಾತ ಆಕೆ ಜೀವನ ಮೇಲಾಗುತ್ತೆ. 3 ತಿಂಗಳ ಹಸುಗೂಸು ಆಕೆ ಮಡಿಲಲ್ಲೇನೆ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಜಿಸ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಂಥ ತಾಯಿ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದಂತೆ ಕುಗ್ಗು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ಘಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಾಲ್ ಹೌಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತನ್ನ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟ. ಆಕೆ ಪತಿ ಗಂಗಾಧರ್ ರಾವ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅರೆ ನಾನು ವೃದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ತನ್ನ ಬಂಧುಗಳ ಮಗುವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೂಸನ್ನ ದತ್ತು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಮೋದರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಡಾಲ್ ಹೌಸಿಯ ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾಕಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆತ ತಂದಂಥ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕಾನೂನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಾರಸುದಾರ ಇಲ್ದೆ ಇರೋರ್ಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ವಾರಸುದಾರು ಅನ್ನೋ ತರ ಅವರು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದತ್ತು ಪುತ್ರರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾರು? ಆದರೂ ಅವರು ಇದನ್ನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಹೇರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ದಾಮೋದರನಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಆಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲೇನೆ ಮನೋರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಗಂಗಾಧರ್ ರಾವ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸ್ತಾರೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆಕೆ ನವಯುವತಿ, ವಿಧವೆ. ದೇಶ ಅರಾಜಕತೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮುಂದಿನ ರಾಜ ಯಾರು, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಮನೆತನ. ಕಂಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕೂಸು. ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿ ಹತ್ರ ಝಾನ್ಸಿ ಹತ್ರನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಕುಗ್ಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವಳು ತನ್ನ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಬೇರೆ ಸೈನಿಕರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತಾಯಿ, ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ರಕ್ತದ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣ ಇರುವವರೆಗೂ ನಾನ್ ಝಾನ್ಸಿಯನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸೈನ್ಯನೇ ಮಹಿಳೆಯರ ಸೈನ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಶೌರ್ಯದ ಪ್ರತಿರೂಪ ಆಗಿರುವಂತಹ ದುರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ದುರ್ಗಾದಳ. ಅದರ ಪ್ರಮುಖಳಾಗಿ ಝಲ್ಕರಿ ಬಾಯಿ ನೇಮಕವಾಗ್ತಾಳೆ. ಝಲ್ಕರಿ ಬಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತೆ, ಎಷ್ಟು ಚತುರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ವ್ಯೂಹವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಕೆಗೆ ಸಹಾಯಕಳಾಗ್ತಾಳೆ.
ರಿಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಝಲ್ಕರಿ ಬಾಯಿ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ಸಂಜೆ ಝಲ್ಕರಿ ಬಾಯಿ ಝಾನ್ಸಿಯ ಕೋಟೆಯ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆಕಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರು ಕೋಟೆಯನ್ನ ಮುತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವಳು ತಕ್ಷಣ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಈಗ ನಾನು ಹೋರಾಡ್ತೀನಿ, ನಾವಿನ್ನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋರಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ. ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಅದೇ ಕೋಟೆಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕಳ್ಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಇರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಜನನೂ ಇದಾರ? ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನವರೇ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಮನೆಯವರೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ. ಅವಳು ಅದಕ್ಕೆ ದುಗುಡಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಮ್ಮ ನೀವಿಲ್ಲಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಹೋರಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ ತರ ವೇಷ ಹಾಕಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನೀವ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ನಾನ್ ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನ ಕಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಎಷ್ಟೇ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಅವರನ್ನ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ. ತಾನು ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿಯ ವೇಷದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಡ್ತಾಳೆ. ಹೋರಾಟ ಇನ್ನೇನು ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅವಳಿಗೊಂದು ಮರ್ಮಾಘಾತವಾಗತ್ತೆ. ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಗಂಡನನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಅವಳಿಗನ್ಸತ್ತೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆಕೆಯ ಧರ್ಮಚಾರಿಣಿಯಾದಂತಹ ನಾನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಣಚಂಡಿ ತರ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಸೈನ್ಯದ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡ್ತಾಳೆ. ಯಾವ ತರ ಹೋರಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯೋಧರನ್ನ ಹತ್ಯೆಗೈತಾಳೆ. ರಣಚಂಡಿಯ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದೇ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಒಂದು ಪಿತೂರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಆಕೆ ಝಲ್ಕರಿ ಬಾಯಿ ಅಂತ. ಅವರೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಕೆ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆಕೆಯನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಝಾನ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ದುಲ್ಹಾಜು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕನೇ, ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈಕೆ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಈಕೆ ಝಲ್ಕರಿ ಬಾಯಿ. ಅವಾಗ ಝಲ್ಕರಿ ಬಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಝಾನ್ಸಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ದೇವತೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಆಗ್ಲೇ ದೂರ ಹೋಗಾಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ರಣ ಚಂಡಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ರುಂಡ ಚಂಡಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕಡೆ ಪ್ಯಾರ್ಲಲಿ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂತಹ ಸೈನ್ಯ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು. ಅರ್ಧ ಸೈನ್ಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಒಂದು ವೀರಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ರು. ಗ್ವಾಲಿಯರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಒಂದು ಯೋಚನೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೋ ಆಗಲ್ವೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗಿರುತ್ತೆ. ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ರಾಜರಿಗೂ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ, ಆಕೆಯ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನ ನಾವು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕುತಂತ್ರಿತನ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನಮಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ರಾಜ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಝಾನ್ಸಿಗೂ ಸೇರಿ ರಾಜ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಲೋಭಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿ ಆತ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸೈನಿಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಜೊತೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಋಣ ಇದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಜೊತೆ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಜೊತೆನೆ ಸೇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕೆಯ ಜೊತೆಗೂಡಿ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈ ಕೆಳಗಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಣಿ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸತ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಅವಾಗ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿಯ ಉದಾರತೆಯನ್ನ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ಏನಿದ್ರು ಸೈನಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಆಸ್ತಿ ಅಂತೆಯೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹೊರೆಯನ್ನ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ತಾನು ಸ್ವತಃದ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ತಾಳೆ.
ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೆ ರಣಕಹಳೆ ಊದುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಂದೇಹ ಆಗೋದಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ನಾನ್ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಎದೆಗುಂದೋದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಕೂಸಾದಂಥ ದಾಮೋದರನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ರಣಚಂಡಿ ಅಂತೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಕಾಳಿ ಅಂತೆ, ದುರ್ಗಿ ಅಂತೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಂಹಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈಯು ಈ ಸತಿ ಮೇಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಾಳಿ ಆಗುತ್ತಂತಾರೆ ನನ್ ಮಿತ್ರರೇ. ನಾನು ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ ಎದೆ ತುಂಬಂತು. ಅರೆ, ಈ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದಾಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ರ ವೀರಾವೇಶದ ಕಥೆಯನ್ನ ತುಂಬಾ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ಸಾಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಂತ ಈಟಿ ಆಕೆಯ ಕಾಲು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಹೊಡೆದಂಥ ಪಿಸ್ತೂಲಿನಿಂದ ಆಕೆ ಕೈ ಘಾಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಕೆ ಎದೆ ಘಾಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ. ಒಂದು ಖಡ್ಗದ ಏಟಿಗೆ ಆಕೆಯ ಕೆನ್ನೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣು ಕಿತ್ತು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ನಮಗ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ನೋವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಆಕೆ ತನ್ನ ವೀರಾವೇಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ತಾನು ಇನ್ನು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಜೊತೆಯಿಂದಿರುವಂತಹ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಕರೀತಾಳೆ. ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾ ಸತ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದುಕಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವ, ನನ್ನ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈಗೆ ಸೇರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಕೆ ವೀರಗತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತರಾಗ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸೈನಿಕರು ಆಕೆಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಕೊನೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವೀರ ರಾಣಿಯಾಗಿರುವಂತ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಝಲ್ಕರಿಬಾಯಿ ಜೀವನ ಕೂಡ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ನಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೂ ನನಗನ್ಸೋದ್ ಒಂದೇ. ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾನು ಇದೇ ತರ ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಇವತ್ತು ನಾನು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇದಾ ಸಮಯನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಲವಾದಂಥ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜೀವನ ಕೂಡ ಒಂದು ಯುದ್ಧನೇ. ನಾನು ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ತರ ಆಕೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಜೀವನದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶೌರ್ಯದಿಂದ, ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿತನದಿಂದ ನಾನು ಹೋರಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ನನಗನ್ಸುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಬರ್ಬೇಕು. ಜೀವನ ಒಂದ್ ಯುದ್ಧನೇ ತಾನೆ. ನಾವ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೌರ್ಯದಿಂದ ಹೋರಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ತರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಮಿನುಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂಥ ಮಿನುಗುವಂಥ ದೀಪಗಳು ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುತ್ರಿಯರಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಪಡ್ತಾಳೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಕೊಡೋಣ, ದಿಶಾವನ್ನು ಕೊಡೋಣ, ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಝಲ್ಕರಿಬಾಯಿಯೇ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮನಕಲಕುವಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನದಾಗಿ ನಾಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಝಲಕನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್. Oh, what amazing performance by the students. Visual treat ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು. And of course the last 15 minutes ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ನೇಹ ದಾಮ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಮಾನಾ ಕಿ ಅಂಧೇರಾ ಗನಾ ಹೈ, ದಿಯಾ ಜಲಾನಾ ಕಹಾ ಮನಾ ಹೈ,
This is a famous by none other than our beloved Prime Minister Narendra Modi ji. माना कि अंधेरा घना है. Obviously, in this COVID time, in this challenging time, with so many uncertainties looming above us, most of us feel the darkness outside. Again, diya jalana kahan mana hai? Who is stopping us to, lighten the situation? Even in this challenging situation, there is always a reason or two for us to celebrate. So we are, as a nation, we are approaching 74th Independence Day. What better reason could there be for us to celebrate? My Bharat campaign is a unique way of Disha Bharat celebrating this year's Independence Day by engaging the students, by giving the students a platform to conduct programs for the students, by the students. So during construction, you must have seen the bricks are never stacked one above the other. The bricks are always interlocked to add strength to the building. Similarly, we also have to join hands, interlock ourselves, and work towards making Bharata the Vishwaguru. Adu nam kaiyilide, and I am sure we can all do it together. So, and moreover, to appreciate the freedom that we have here with us today, we will have to relive the past. We will have to understand the saga of freedom struggle. Specifically for this reason, Disha Bharat has organized lecture series every day at 6 o'clock in the evening till August 15th. So for the past 3 days, we have been successfully conducting a lecture series with overwhelming response. Yesterday, we had Shri Vikram Sampath, who spoke so well about Veer Savarkar. And today we have one more eminent speaker, Shri Rajat Sethi, who's going to take a wonderful topic on social agitation during the freedom movement. So, Shri Rajat Sethi ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ. For the first time when I listened to his speech in one of the colleges, I became a huge fan of Shri Rajat Sethi. ಅದೇ ತರ, I guarantee you also log in sharp at 6 o'clock today to listen to Shri Rajat Sethi's speech. It is going to be wonderful. You will also become a huge fan of him. So, Maratbedi, 6 o'clock to listen to our eminent speaker, Shri Rajat Sethi. Log into Disha Bharat Facebook page. So, what about the students program? Kaita idaralva, students are waiting. Nale nam program idiya. Am I performing? Even the parents are waiting. Hail bidla. Shall I give you? Shall I tell you what tomorrow's program is all about? Who's the freedom fighter that we are focusing on? It is none other than our Bankim Chandra Chattopadhyaya, who has given this great slogan, Vande Mataram. And also we have students, speakers, storytellers, singers, dancers, poets, all are lined up again tomorrow to entertain us. So remember to log in at 6 o'clock into Disha Bharat Facebook page for the lecture series and 11 o'clock every day in the morning for the students program. Dayaviಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Please log in, support the students, encourage the students, share the link with your family and friends. And this is the least we can do for the students who have come here to entertain us. So I once again thank all the students and congratulate them for coming online on Facebook Live on Disha Bharat's page and giving us this wonderful program today. And I also thank the viewers for supporting us and staying till the end of the program. So until then, signing off, Meera from Disha Bharat. Vande Mataram, Bharat Mata ki Jai.